На самом деле то, что сейчас происходит за моей спиной, это уже третий день конкурса крымско-татарских педагогов «Тасиль Анахтары». И я считаю, что это просто топовое мероприятие в сфере образования за последние пару лет так точно, поскольку тот уровень подготовки, тот уровень креатива, инноваций, который я сегодня и эти предыдущие дни наблюдаю, он действительно впечатляет. Учителя максимально вовлечены все 3 дня в каждое мероприятие. Проект «Тасиль Анахтары 2023» – профессиональный конкурс для крымско-татарских педагогов, с уверенностью можно сказать, состоялся. Это проба пера, и мы уверены, что в дальнейшем мы будем нарастать другими участниками, и у нас будет профессиональное, качественное сообщество крымско-татарских педагогов. Потому что одной из главных целей этого конкурса была задача собрать сообщество наших педагогов. Бүгін çok memnun oldum. Тасиль Анахтары финалисті olğanıma. Gerçekten de bu hem meraklı hem de men bilesem bizler hocalar için pek faydalı bir şey oldu, pek faydalı bir konkurs. Çünkü biz bunda hem tecrübe hem ilham hem de men bilesem böyle bir içki duygularımızın seviyesini yükselttik. Biz gördük mektepte çalışkanda sen özünü işin o kadar çok ki sen özünü bir özün deyip bir özüm yalnız kaldım deyip seziyorsun. Mında ise hocalar yapkan işlerini görgen son yok bir özüm değilim, bir hoş değil ekenim. Biz bayağı insanlar ekenimiz ve işler yürütüle gelecekte inşallah dilimiz jöyülmez. Mında pek çok fikirdaşlar, hocalar, herkes öyle problemalarını көтере, nasıl bizde de mekteplerde bu problemalar ola. Lakin nasıl çözmek gerek olganını her vakit doğru cevap tapalmaysın. Amında kelip bu problemalar başka hocaların da kasvetlengenini gördük ve çözülecek методикаларını taptık. Bundan pek memnunuz. Я Бенумерова Нефе, учитель начальных классов из Евпатории. Приняла участие в конкурсе «Тасиль Анахтары». Проходил он 3 дня. И ежедневно проводились различные конкурсы, очень интересные мастер-классы. Все настолько зашло, все вот одним мгновением. Очень приятное впечатление, очень полезно в жизни. Но это вдохновило нас в работе. Спасибо. Я общалась с учителями за кадром. Они в полном восторге, они максимально вдохновлены, мы видим по их активности. И очень хочется, чтобы этот заряд они, вернувшись домой, принесли в свои учебные заведения, принесли в свои классы и с большим энтузиазмом вкладывались в уже не сохранение, а давайте говорить о развитии национального образования.
Tahsil anahtarı hocalar için yarışını pek güzel, faydalı ve semereli geçti. Pek isterdim devamı olsun. Bana da öyle büyük şeref düştü ekspert olmağa. Bu 2-3 gün devamında hocalar gerçekten özlerini pek güzel cihetten gösterdiler. Pek çok şeyler öğrendiler ve en esası o mekteplerine kayıtıp onlar çok faydalı işler yapacaklarına inanamız. Pek büyük umutum var. Bu Hocalar Derneği gibi devamlı bir teşkilat olur. Teşekkür etmek istiyorum teşkilatçılara. Çok güzel, çok faydalı iş yaptılar. Bu bizge pek gerek, bu pek mühim çünkü bizim ana dilimiz gayip olmakta ve böyle faydalı şeyler olan son ben bilesem bir ucundan bir ip ucundan tutar ve Kırım Tatar tiline çok faydalı işler yaparız. Bu yarış ne maksadından yaratıldı? Білесіз mi, hocalar öyle bir mühim bir iş, hocalık. Bu işini, o işke kol tutmasak, bu işke yardımcı olmasak, bizim geleceğimiz biraz sonmuş olur. Onun için bu yarış yaratıldı. Aslında hocalarga kol tutmağa, hocalarga ilham vermege, hocaların çözülmegen suallerine cevap vermege belkimdi. Onlar bu üç konunun içine birbirlerine yardım edip, birbirlerine kol tutup yaşadılar bu yarışın mevzularını. Ve inşallah bir neticeye gelecekmiz. Ama bu son değil. Bu yarışın devamı da inşallah olur. Çünkü hocalık işi yarışın dersinin bitmiyor. Hocalık işi bütün gün sabahtan akşama kadar devam ediyor. Bütün ömür boyu. Çünkü hocalıkını tek o insan seçiyor. Bu ömür boyunca yoluna ketecek olan insan seçiyor. Maksadımız kol tutmak, ilham vermek. İnşallah bu işlerde herkes bizge yardımcı olur. Sağ olunuz. En esas bizim maksadımız bu hocalarını böyle bir yerde toplamağa. Her birinin öz tecrübesi var, metodikaları ve usulları var. Ve men bilesem tek hoca gelecekte balanın gözlerinden bakar. Этот проект хорошее начало, и очень важно, чтобы динамика этого проекта длилась как можно дольше. Потому что, как бы ни банально звучало, но ключи от нашего языка у учителей. И если мы будем поддерживать учителей, а они при помощи ключей к каждому сердцу нашего ребенка и взрослого попытаются открыть любовь к нашему языку, к нашей культуре, к нашей земле, ну, тогда будет успех всем нам. Для этого мы и живем все. Мы уверены, что этот конкурс будет иметь свое продолжение, логическое продолжение, потому что мы хотим также привлекать и семьи подобного рода конкурса, мы хотим привлекать и студентов. И, иншаллах, в следующем году, в 2024, состоится уже второй конкурс, и принимать участие будут больше педагогов. В этом конкурсе мы убедились, мы практически собрали с разных уголков нашего полуострова. Были представители Советского района, Ленинского, Джанкойского, Белогорского, из Старого Крыма, из национальных школ. И это очень радует, что 70 человек откликнулись на наш запрос. Иншаллах, в следующем году будет вдвое, втрое больше. И мы поможем учителям прокачать свои надпрофессиональные навыки, поможем друг с другом пообщаться, озвучить, какие проблемы существуют в современном образовании и, главное, как решить эти проблемы.